13일 오후 부산시의회 이음홀에서 청소년이 행복한 도시 부산을 주제로 부산 청소년 정책 세미나가 열렸습니다. 이날 세미나에서 주제 발표를 맡은 부산 여성가족개발원 이진숙 연구위원은 부산 지역 공공청소년 수련시설의 활성화를 위한 방안으로 16개 구군에 각각 1개 이상의 청소년 수련관을 설치할 것을 제안했습니다. 또 청소년 수련시설이 일상의 공간이 될 수 있도록 접근성을 높이고 청소년들이 자유롭게 쉴 수 있는 공간이 만들어져야 한다고 강조했습니다. 이날 부산시의회 복지안전위원회 정종민 위원장과 금정 청소년 수련관 청소년 운영위 김소민 위원장 등이 패널 토론에 나서 부산시의 정책적인 변화를 요구하는 한편 청소년 지도사의 역량을 강화해야 한다는 의견을 내놨습니다. 안녕하세요. 저희는 구덕 청소년 수련관 방과후 아카데미의 늘품입니다. 저는 센터를 맡고 있던 김은결입니다. 저는 센터 오른쪽에 있던 오준서입니다. 저는 오른쪽 맨 뒤에 있던 남윤규입니다. 저는 중간 오른쪽에 있던 김방민입니다. 저는 왼쪽 중간에 있던 정아름입니다. 저는 왼쪽 맨 뒤에 있던 박수정입니다. 저희가 다이너마이트를 방탄소년단은 다이너마이트를 준비했습니다. 저희가 방탄소년단의 다이너마이트를 준비했습니다. 예쁘게 봐주세요. 안녕. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the mood, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea, and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hit the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach chain like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, talk, just move right up the wall. Day or night, sky's the light, so we dance to the break of dawn. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, can you hear the bass? Boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this bitch ching like money. And this go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm down, you know I glow. And let's go! Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, na-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 na. Life is dynamite. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Life is dynamite. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, da-na-na-na-na-na-na-na. Da-na-na-na-na-na-na-na. Da-na-na-na-na-na-na. Light it up like dynamite. Da-na-na-na-na-na-na. 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 Light it up like dynamite. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. This is so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. Da-na-na-na-na-na-na-na-na. Light it up.
지금부터 청소년이 행복한 도시 부산 청소년 활동 발전 방안에 관한 연구 제4회 부산 청소년 정책 세미나를 여러분들의 뜨거운 박수로 시작하겠습니다. 저는 마스크를 잠시 벗도록 하겠습니다. 양해 부탁드립니다. 예, 2020년 11월 13일 오늘은 부산광역시 청소년 단체 협의회에서 주최하고 부산광역시 청소년 수련시설협회에서 주관하며 부산광역시 청소년 수련시설협회와 부산광역시 청소년 지도사협회에서 주관하며 부산광역시 또 부산광역시의회, 부산광역시 교육청, 부산여성가족개발원에서 후원하며 LG 헬로비전과 재단법인 내원 청소년단에서 협찬하는 제4회 부산 청소년 정책 세미나입니다. 본식에 앞서서 국민의례를 진행하도록 하겠습니다. 모두 자리에서 일어나셔서 앞에 놓인 국기를 향해 주시기 바랍니다. 국기를 대하여 경례. 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 이어서 묵념이 있겠습니다. 호국 영령 및 청소년 선열들에 대한 묵념이 있겠습니다. 묵념. 일산의격의 선봉에선 16세 평강달 안중근 의사와 하얼빈 의거에 동참한 16세 유도와 100년 전 아운의 장터에서 만세를 외쳤던 17세 유관순 4.19 혁명에 불씨를 당긴 17세 김주열 민주주의를 수호했던 박종철, 이한열 등 우리 역사의 변곡점마다 변화의 중심이었던 우리의 자랑스러운 청소년 선열들을 추모합니다. 자리에 앉아주시기 바랍니다. 오늘 참석하신 주요 내분들을 몇 번 소개해드리도록 하겠습니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 먼저 전혜수 부산시 여성가족부장님 참석하겠습니다. 이어서 정종민 부산광역시의회 복지안전위원회 위원장님 함께하셨습니다. 성향수 부산여성가족개발원장님 함께하셨습니다. 부산시 아동청소년과 김경희 과장님 함께하셨습니다. 신라대학교 홍봉선 명예교수님 함께하셨습니다. 동명대학교 사회복지학과 박선숙 교수님 함께하셨습니다. 부산광역시 청소년 단체 협의회 김길구 회장님 오셨습니다. 박용화 부산 청소년 수련시설 협회장님 함께하셨습니다. 김강인 부산 청소년 지도사협회 회장님 함께하셨습니다. 이외에도 한 분 한 분 소개드리지 못한 점 죄송합니다. 이 자리에 함께하신 모든 청소년 수련시설 관계자분들과
청소년님들 그리고 이 시간 유튜브로 실시간 시청하면서 참여하고 계시는 대한민국 모든 분들을 뜨거운 박수로 환영합니다. 감사합니다. 이어서 인사말 드립니다. 우리 김길구 부산광역시 청소년 단체 협의회장님 뜨거운 박수로 맞이해주시기 바랍니다. 예, 잠시 벗어주셔도 되겠습니다. 반갑습니다. 제 사회에 부산청소년 정책 세미나를 갖게 것을 기쁘게 생각합니다. 요즘 여러 가지로 많이 이루어지고 있습니다. 코로나19로 또 청소년 절벽으로 그 다음에 세계 양극화로 인한 불안으로 여러 가지가 어려운 시대입니다. 김주환 교수의 요즘 회복력이라고 하는 그러한 개념이 상당히 새로운 활동을 하고 있습니다. 왜냐하면 똑같은 환경에서도 어떤 사람들은 그 환경을 어려움을 극복하고 이겨내고 또 어떤 사람은 좌절하고 맙니다. 그것을 어떻게 연구를 해봤더니 이것을 극복할 수 있는 사람들은 기질, 능력이 한 3가지가 있다고 했습니다. 첫째는 감정 조절입니다. 이럴 때 우리가 이 어려울 때 특별히 청소년 수련 시설을 비롯해서 청소년 단체들은 요즘 공허에 빠졌습니다. 비대면이니까 집회도 못하고요. 또 시설에 올 수도 없지요. 밖에 나가서 놀 수도 없습니다. 공동체가 무너집니다. 그동안 딱딱한 기간이 잠물어 봅니다. 이러한 어려움에 직면했을 때 청소년 단체의 시설을 갖고 있는 우리 협의회 산하의 많은 지도자들은 감정을 조절할 수 있는 능력을 가져야 된다. 막연한 긍정적인 얘기 아니라 냉철한 이성을 가지고 긍정적인 마인드를 가지고 이것을 잘 쓰게 된다는 것입니다. 두 번째 해결책으로는 연대를 해라, 교제를 해라, 대인관계를 회복하라는 것입니다. 이것은 역설적으로 얘기하면은 단체들이 비대면이 일상화되었을 때 이것을 극복할 수 있는 네트워크와 연대를 통한 그러한 접속을 강화해서 이 위기를 극복해내야 된다는 것입니다. 그런 의미에서 오늘 이 세미나는 이러한 위기의식들을 극복해 나갈 수 있을 것으로 생각합니다. 다소하게 소개가 되기 때문에 더 이상 하지는 않겠습니다만 연관된 사람들, 특히 오늘의 주인공은 이진숙 박사님입니다. 그동안 그 정책에 메말랐던 그 청년 단체에 한비와 같은 그런 보고서를 내므로써 정책 연구에 현실에 적용할 수 있는 방안들을 폭넓게 현실에 적용할 수 있는 대안들을 만들 수 있는 계기가 될 것으로 저는 그렇게 믿습니다. 반갑습니다. 여성원의 직권 김수입니다. 청소년의 입장에서는 활동의 진흥과 미리 청소년의 보호가 다른 이야기가 내년에는 우리 시에서도 청소년에 대한 청소년 정책에 대한 중장기 계획을 수립을 하고자 준비를 하고 있습니다. 이를 위해서 여성가족개발원에 중장기 계획 연구로 부탁을 드리는 상태고 또 올해처럼 아주 귀한 연구 결과가 나올 거라고 생각합니다. 그때는 또 그 연구를 통해서 우리 지방자치단체의 역할과 교육청의 역할 그리고 또 우리 시설들 우리 현장에서 일하시는 또 지도자들과 함께하는 노력의 결과로 또 우리 중장기 계획이 훌륭하게 만들어지고 시행되기를 바랍니다. 그리고 부산시 청소년 수련사업에 자동화 해주는 감사를 드립니다. 우리 여성가족개발원 황양수 원장님, 우리 토론해 주시는 한민선 교수님, 박정식 교수님, 그리고 부산시 청소년 지도사협회 김관민 회장님,
앞으로 말씀드린 것처럼 우리 시에서 청소년에 대해서 놓치지 않고 학업에 있는 청소년들이 학교 밖에서도 항상 우리 지역사회의 그런 보호를 받는 체계를 만들 수 있도록 최대한 노력하겠습니다. 모든 분들께 감사드립니다. 김석은 부산광역시 교육감님의 축사는 뒤에 있는 영상 자료를 보겠습니다. 의자가 이렇게 돌아가거든요. 뒤로 잠깐 돌면서 몸도 보시고 영상으로 축사를 가능하겠습니다. 반갑습니다. 부산시의회 신상의 의원입니다. 지금 이 순간 우리의 청소년들이 어떻게 생각하고 있는가를 살펴보면 우리 사회의 미래를 가늠해 볼 수 있다고 생각합니다. 청소년이 바로 우리의 미래이기 때문입니다. 그러나 코로나 시대를 살고 있는 지금 우리의 청소년들은 일찍이 경험해 보지 못한 불안정한 환경 속에 하루하루를 보내고 있습니다. 이런 문제를 그냥 둘 수 없다는 소중한 마음을 모아 오늘 제4회 부산 청소년 정책 세미나를 마련하게 됐습니다. 코로나 시대 부산의 청소년 정책은 어떻게 나아가야 하며 지역의 청소년 시설은 어떻게 달라져야 하는지를 두고 머리를 맞댈 것입니다. 하나의 학교, 하나의 청소년 시설이 모든 일을 다 해낼 수 없습니다. 온 지역 사회가 함께 준비하고 실행해 나가야 합니다. 부산시 의회도 늘 관심을 갖고 함께 하겠다는 말씀을 드립니다. 오늘 토론회를 마련해 주시고 또 함께 해주신 모든 분께 고마운 마음을 전합니다. 감사합니다. 반갑습니다. 부산시 교육감 김석준입니다. 제4회 부산 청소년 정책 세미나 개최를 진심으로 축하드립니다. 온라인과 오프라인으로 세미나에 참석하신 청소년과 청소년 전문가 여러분 반갑습니다. 사회문화적으로 급변하고 있는 환경에서 청소년이 겪는 어려움을 해결하기 위해서는 학교와 교육청, 학교 밖 기관의 유기적인 협력이 꼭 필요합니다. 학교 밖에서 든든한 울타리가 되는 청소년 수련시설은 청소년들에게 다양한 성장 경험을 제공하는 등 청소년 활동 활성화에 크게 기여하고 있습니다. 이번 세미나가 부산 지역 청소년 시설의 지속 가능한 발전 방안을 논의하는 자리가 되기를 기대합니다. 우리 교육청도 청소년의 건강한 성장을 지원하는 데 최선을 다하겠습니다. 참석하신 모든 분들의 건강과 행복을 기원드립니다. 고맙습니다. 축사 마지막 순서입니다. 우리 성향숙 부산 여성가족개발원장님의 축사 말씀 있겠습니다. 뜨거운 박수를 맞이해 주시기 바랍니다. 저는 좀 더 짧게 해야 될 것 같습니다. 빨리 그런 내용에 들어가셔야 될 테니까요. 코로나 인상을 생략하겠습니다. 근데 코로나를 통해서 좀 경험한 거 조금 말씀드리겠습니다. 코로나 이전에는 저희 대면을 하면서 이것들하고 소통도 굉장해졌는데요. 이제 실시간 스트리밍을 한다든지 송출을 한다든지 그리고 실시간 저희들이 송출을 하는 세미나를 하면 그 자리에서 금방 피드백이 금방 올라오더라고요. 200~300명씩 좋아요를 들리거나 아니면 의견을 주시거나 그렇게 해서 금방 이렇게 소통이 되더라고요. 그래서 이런 상황을 보면서 어쩌면 시민들은 다 준비가 되어 있었는데 우리가 준비가 안 되어 있었구나. 또 학생들은, 청소년들은 준비가 되어 있는데 우리가 몰랐고 언니 저렇게 따라가지 못했구나 라는 그런 자기 이제 반성, 점검을 좀 하게 됐습니다. 따지고 보면 아이들이 얼마나 답답했을까. 바라는 욕구가 많고 뭔가 더 하고 싶은데 현실적인 그 격을 어떻게 좀 참고 지냈을까. 너무 슬퍼했거나 아니면 자고자기하거나 더 분발해야 되겠다는 그런 어떤 인생을 했습니다. 관전 방안에 대해서 발표해 주실 이진숙 여성가족개발원 연구위원님을 뜨거운 박수로 맞이하겠습니다. 네, 나와주세요. 소개받은 여성가족개발원의 이진숙입니다. 올해
올해 저희 원에서 진행한 그 공공 청소년 필요시설 현황 발전 방안 연구 기구를 요약해서 PPT를 가져왔습니다. 설문조사 중간에 설문조사 결과가 있는데 그 내용들을 간단하게 설명을 드리고 넘어가서 제한된 시간 안에 마치도록 노력하겠습니다. 목차는 이렇습니다. 연구 배경 말씀드릴 거고요. 그 다음에 사례 분석, 여기서는 우리 부산 지역하고 서울 경기 지역의 필요시설 현황을 비교를 했고요. 두 번째는 부산 청소년 필요시설에 대한 인식의 실태라고 해서 청소년과 청소년 지도사들의 의견을 조사했습니다. 이를 바탕으로 우리 지역 필요시설 발전 방안을 몇 가지로 제시했습니다. 연구 배경입니다. 저출생의 가치학화, 운영사회로의 이행, 인구주의 변화, 이런 것들로 인하여서 청소년들이 미래에 감당해야 할 사회적 책임이 증가하고 있습니다. 이 말은 즉 청소년 1인이 책임져야 할 역할들이 미래에 커진다는 의미죠. 그 말은 우리 청소년들이 얼마나 중요한 문제들인가를 실감할 수 있는 그런 내용이라고 생각합니다. 입시 경쟁이나 폭력적인 사회 문화, 코로나19와 같은 이제 전염병 확산을 통해서 우울이나 불안이 증가하고 있고 다양한 청소년 문제를 발생하고 있습니다. 제가 이번 주에만 언론이나 기자들 전화를 여러 차례 받았습니다. 청소년들이 자살하는 문제들도 많이 있고 여전히 학교 능력도 많이 있고 문제나 다양한 문제들이 발생하고 있다는 거죠. 그럼 이제 이런 사회 구조 속에서 획일적이고 전통적인 형태의 학교 교육만으로는 모든 청소년들의 요구를 충족시키기가 어렵습니다. 이거는 매년 이제 많은 수의 청소년들이 학교를 떠나고 있다는 사실에서 우리가 볼 수 있고요. 우리가 지역사회에서 이미 청소년 활동이라는 의미로 내용으로 이제 많은 활동들을 하고 있기 때문에 이제는 학교에만 맞춰주는 것이 아니라 우리 청소년들이 다양한 학교 밖 활동들을 하면서 다양한 성장 환경 속에 놓이게 해서 건강하게 성장할 수 있도록 도울 필요가 있다고 생각이 듭니다. 우리가 아동들 같은 경우는 방과 돌봄 반드시 필요하다고 생각을 하고 청년 대학생들 같은 경우는 이제 취업이나 자립을 돕는다라고 얘기를 하지만 우리 청소년들이 마땅히 학교 밖에서는 서로 무대가 없다는 것 그것이 우리 사회의 가장 큰 문제가 아닐까 이 연구를 하게 되었습니다. 그러면서 우리 부산 지역의 현황을 살펴보면 청소년 필요관이 8개가 있고요. 이게 모니터에 꽂혀야 된다. 총 20개의 시설이 지금 설치되어 있습니다. 아니 이게 모니터에 꽂혀야 된다. 청소년 문화인들이 수령관 내 한 층을 차지하고 있어서 실제 시설은 총 17개에 불과하고 아마 17개가 없어지는 걸로 알고 있습니다. 하지만 청소년활동진흥법 제11조에 따르면 지금 시군구별로 청소년 수련관을 한 개 조 이상 반드시 설치하도록 의무화하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리 지역은 지금 제가 잘 안 보실 것 같은데요. 11이라고 되어 있는 것이 설치가 되어 있는 거거든요. 8개의 자치구만 청소년 수련관이 설치되어 있고 심지어 일부분은 수련관도 문화인식도 1개도 없는 그런 걸로 지금 다수 있습니다. 이 의미는 그 지역의 청소년들은 갈 데가 없다는 의미이죠. 이런 서울 지역하고 비교해보면 서울은 청소년센터가 32개, 청소년 문화인식이 19개 설치가 되어서 자치구별 청소년 수련관 설치 비율 100% 이상을 달성이 되었고요. 별도로 청소년 특화시설, 미디어라든지 교육재단이라든지 특화시설들이 7개가 추가로 설치되어 있고 지금도 많이 계속해서 설치하고 있는 그런 상황입니다. 경기도도 청소년 수련관이 35개, 청소년 문화인식 63개, 경상남도도 청소년 수련관이 17개, 문화인식 16개 이렇게 지금 설치되어 있는 상황입니다. 뿐만 아니라 우리 지역은 평균 건물 면적이나 직원 수도 타 지역에 비해서 아주 낮은 편입니다. 이런 현실 속에서 이제는 우리 부산 지역 청소년들이 좀 건강하게 성장할 수 있는 그런 환경들의 현상을 좀 살펴보고 다양한 발전 방안을 마련할 필요가 있다는 것이 연구 배경입니다. 첫 번째 연구 방법으로 사회 분석을 실시했습니다. 부산과 서울 경기 지역을 비교했는데요. 부산 지역 청소년 수련관과 청소년 문화인식 16개 조사했고요. 서울 경기 지역의 청소년 수련관과 청소년 문화인식 10개 이렇게 해서 시설이나 조직 운영 프로그램과 이용 현황을 중심으로 조사를 했습니다.
잘 안 보이실 텐데 기간 이제 리스트. 저는 이제 여기 앞에 슬라이드가 내려오고 파워포인트가 이렇게 나올 거라고 생각을 하고 그래도 조금 보이시겠다 했는데 너무 죄송합니다. 그래서 이제 이 시설들을 3개로 유형화했습니다. 1 유형은 복합형 청소년 수영관입니다. 그래서 수영장이나 헬스장 이런 것들이 같이 설치되어 있는 복합형 청소년 수영관이고요. 2 유형은 청소년 수영관, 헬스장이나 수영장이 없는 그냥 청소년 수영관으로 생각하시면 되겠고 3 유형의 청소년 문화의집입니다. 보시는 것처럼 3 유형에 들어가 있는 문화의집이 많이 있고요. 청소년 수영관이 2 유형이 사실 많아야 되는데 좀 적은 상황이죠. 서울 경기 지역에는 이제 저런 시설들을 중심으로 조사를 했는데 사실 제 마음 같아서는 전수 조사를 하고 싶었지만 이게 은하지 않는 기관들이 많이 있어서 최대한 할 수 있는 그런 시설들을 중심으로 조사를 해서 비교를 했고요. 만약에 제가 선택한 서울 경기 지역의 청소년 수련 시설이 정말 최상위급 시설이라고 하더라도 우리 부산 지역하고 비교했을 때 의미가 있을 것으로 생각했고 서울 경기 지역에 선택된 시설들이 최하위 시설이라고 할지라도 우리 지역하고 비교하는 것이 의미가 있다라고 생각을 해서 무작위 추천을 했고 그중에 이제 조사에 응한 기관들을 중심으로 사회 조사를 실시했습니다. 그 결과를 요약해 보면 수용 정원입니다. 1유형 같은 경우 부산의 평균이 490명이고요. 서울 경기가 850명입니다. 2유형 부산이 438명, 서울 경기가 578명. 3유형 같은 경우 104명, 218명. 이렇게 부산의 수용 정원이 서울 경기에 비해 적은 편이고요. 건물 면적도 보시는 바와 같이 우리 지역이 서울 경기 지역에 비해서 좋은 편입니다. 그래서 밑에 이제 내용을 보시면 부산 지역 청소년 수련 시설의 건물 면적이 협소하고 당연히 수용 정원이 낮습니다. 시설의 세부 현황들을 살펴보면 특히 청소년 전용 공간, 청소년들이 휴식할 수 있는 공간이 부족하기 때문에 청소년들이 자유롭게 이용하는데 그런 한계점이 많이 있습니다. 또한 시설이 너무너무 낙후되어서 그리고 다 언덕 산에 올라가 있기 때문에 청소년들이 매력적으로 여길 수 있는 시설적 요소들이 부족하다라는 부분이 사례조사 결과로 인정이 됐습니다. 청소년 지도직 인력 현황입니다. 청소년 지도직 근무 인력 매우 적기 때문에 당연히 이제 프로그램이나 사업도 30에서 50% 정도까지 이용되지 않는 그런 상황입니다. 이때 내용을 보시면 예를 들어 이 유형의 경우에 수용 정원이 부산이 서울 경기 76% 수준입니다. 그러면 당연히 근무 인력도 76% 수준을 내야 하는데 근무 인력은 44% 수준인 거죠. 그러니까 수용 정원을 고려하더라도 우리 지역의 수용 정원 대비 청소년 지도직 근무 인력이 적다라는 것을 알 수 있습니다. 조직 구조를 보시면 청소년들과 직접적으로 만나는 청소년 사업팀 직원 수가 서울 경기가 이제 평균 4에서 9명인데 우리가 2에서 4명으로 나타나고 있고요. 더욱이 서울 경기 지역은 청소년 사업팀, 목적 사업팀 외에 특화 사업팀이라고 해서 각 지역별로 특화된 어떤 사업들을 꾸릴 수 있는 팀이 별도로 구성되어 있는 경우가 많아서 당연히 청소년들을 위한 다양한 사업들을 추진할 수 있는 기반이 있다고 보여집니다. 예산입니다. 수입 총액을 보시면 1유형이 서울 경기 20% 정도의 수입 총액 같은 것이 있고요. 2유형이 38%, 서울 경기가 35%로 약 서울 경기 지역과 비교하면 우리 수입 총액이 한 30% 정도라고 생각이 되고요. 운영 구조를 보시면 1유형이 서울 경기 10%, 2유형이 20%, 3유형이 17% 정도에 기여하고 있습니다. 세출을 보시면 인건비가 1유형이 서울 경기 32%, 38%, 30% 정도로 되고요. 운영비, 사업비를 포함한 운영비가 16%, 32%, 31% 정도로 아주 낮은 그런 예산 현황을 나타내고 있습니다. 근데 이것은 서울 경기 지역에는 사실 청소년 재단이 많습니다. 경기 지역에는 많이 있는데
청소년 재단은 100% 운영보조금으로 지원돼서 운영되는 기관들인데 그 기관들과의 비교하면 이제 그 비교가 잘 안 맞기 때문에 서울 경기 지역에서는 청소년 재단으로 100% 운영보조금을 지원받아 운영하는 기관들을 빼고 비교할 수치입니다. 그 기관을 포함하면 아마 더 낮아질 것으로 예측이 됩니다. 다음은 우리 수련시설에 대한 인식과 실태입니다. 지도자 150명 거의 전투사 했다라고 생각해 주시면 되고 청소년이 약 700명 조사를 했습니다. 그래서 수련시설에 대한 공공성에 대한 인식을 조사했고요. 청소년 지도자를 대상으로는 근무지나 근무 환경에 대한 인식을 추가로 조사했고 공공성을 조사한 지표는 2017년에 한국청소년정책연구원에서 조사했던 화장성, 편의성, 형평성, 포용성, 지속 가능성이라는 5개의 지표로 청소년 수련시설의 공공성에 대하여 조사하였습니다. 청소년 지도자입니다. 청소년 수련시설을 공공시설로서 인식하는가라는 질문에 대해서 오른쪽 긍정 응답들이 높은 것을 확인할 수 있습니다. 공공시설로서 역할을 수행하고 있는 것 같으냐라는 응답에서도 긍정적인 응답들이 많이 있어서 우리 청소년 지도자들이 우리 청소년 수련시설을 공공시설로 인식하고 있다라는 것을 알 수 있습니다. 너무 훌륭합니다. 글씨가 잘 안 보이시는데 타당성에 대한 인식을 보시면 시설 운영 주체 선정이 적절하게 이루어졌다는 부분이 가장 높게 노출이 되었고 편의성 보시면 대부분 좀 높은 편인데 제일 아래에 보면 설치된 점포의 접근성이 좋다는 응답은 매우 다른 영역들에 비해서 낮은 것으로 형평성에 대한 인식도 마지막 문항 우리 시설은 청소년 인구에 부합하게 설치되고 있다라는 부분이 낮게 노출됐습니다. 포용성에 대한 인식 지속 가능성에 대한 인식 보시면 제일 낮은 것이 적정한 예산 규모로 운영되고 있다라는 부분이 가장 낮은 것으로 확인이 됩니다. 이를 바탕으로 공공성에 대한 종합적 인식을 보면은 총 5점 만점에 우리 공공성에 대한 인식은 3.95점. 가장 낮은 부분은 지속 가능성과 편의성이 다른 영역에 대해서 좀 낮게 비춰지면서 적절한 예산 지원이나 시설 설치들이 필요하다라는 것이 확인이 됩니다. 공공성을 증진시키기 위한 방안으로는 제일 많이 노출된 것이 정부나 지자체의 지원 확대가 필요하다는 부분이 노출되었고요. 청소년 통합재단의 필요성도 약 70%가 필요하다라고 생각합니다. 실제와 희망 평균 근로 시간을 비교했을 때 주말 근무가 좀 차이가 있습니다. 현재 청소년 지도자들은 주말에 근무하는 경우가 많기 때문에 대부분 한 5시간 정도를 근무하는 것으로 나타나는데 그걸 한 4시간으로 줄여주면 좋겠다. 이렇게 교육이 나왔습니다. 월 평균 급여는 약 200만 원 정도로 계산하고 있고 직무 만족도 보시면 되고 제일 낮은 만족도가 임금 부분이 낮은 것으로 나타났습니다. 근로조건으로 인한 이직 의사를 살펴보시면 그렇다는 응답이 50%가 넘습니다. 특히나 20, 30대 젊은 지도자들이 이직하고 싶다는 의사들을 많이 가지고 있어서 큰 문제로 인식이 되고요. 안 그래도 우리 지역에 지금 한 평균 5년 이하의 근속기간을 가진 지도자가 60%가 넘는 상황인데 20, 30대의 지도자들이 이직 의사를 가지고 있다는 점에서 관심을 가져야 되는 부분이라고 생각이 듭니다. 편의성에 대한 인식, 청소년으로 가볼 건데요. 청소년들도 제일 이제 낮은 부분이 설치된 장소의 접근성이 좋다는 부분이 가장 낮게 나타났고, 형평성도 지도자와 동일하게 청소년 인구에 부합하게 설치되고 있다는 부분이 가장 낮게 나타났습니다. 형평성에 대한 내용이고요. 공공성에 대한 종합적 인식을 보시면 청소년도 청소년 지도자와 마찬가지로 이제 편의성이라는 부분이 좀 낮게 나타나는 것을 확인할 수 있어서 향후 이제 시설을 설치하거나 그때는 좀 이용하기 편리한 위치에 설치하는 것이 좋겠다라고 생각이 듭니다. 수련시설 인지 경로를 보시면 친구 번호나 부모의 번호가 가장 많고요. 정기적으로 이용한 이유는 동아리 활동이나 방과후 아카데미 참여가 많습니다. 수련시설 이용에 어떤 부분이 어려운가라고 했을 때는 시간 부족과 접근성이 낮음이 가장 높게 나타나는데 아까 국장님 말씀하신 것처럼 우리 청소년들이 이용할 수 있는 시간이 좀 부족하다라는 부분에서 우리가 좀 관심을 가져야 하는데
시간이 부족하지만 가까이 있다면 이용할 수 있을 텐데 시간도 부족한데 멀리 있어서 당연히 이용하기가 어려운 그런 순환의 고리가 이어지는 것이 아닌가라는 생각을 해보게 됩니다. 시설 공간 개선의 필요성을 보시면 여가활동 공간의 설치, 휴식과 놀이를 위한 자유공간의 설치, 이런 부분에 대한 요구가 가장 높게 나타나서 우리 지역 시설의 가장 큰 문제점으로 청소년 전용 공간이나 휴식 공간이 부족하다는 부분을 말씀드렸는데, 청소년들도 공간을 개선할 때에는 여가 활동이나 우리가 자유롭게 휴식하고 놀 수 있는 공간들을 만들어주고 싶다라는 그런 얘기를 많이 하고 있습니다. 프로그램이고요. 향후에 수련시설을 이용할 의향이 있는가에 대해서는 80% 이상이 이용하겠다라고 응답을 하였고요. 또래 친구들을 위해서 이것이 필요한가라는 질문에 대해서도 약 80%가 또래 친구들을 위해서 수련시설이 필요하다라고 응답하고 있습니다. 명칭 변경이 필요한가에 대한 응답에서는 청소년 수련관이 아니라 청소년 문화센터로 했으면 좋겠다라는 응답이 가장 높게 나타났고, 우리 지도자들은 청소년 센터로 했으면 좋겠다라는 의견이 줍니다. 이런 내용들을 바탕으로 우리 수련시설의 발전 방안을 제시를 했는데요. 크게 이제 4개의 영역에서 7가지 문제까지 제시를 했습니다. 무엇보다 우리 수련시설의 발전을 위해서는 공공성을 증진시키는 것이 필요하기 때문에 공공성이라는 부분에 초점을 두어서 제안을 했습니다. 첫째, 타당성과 형평성 증진을 위해서는 청소년 수련시설 설치에 법적 기준을 준용할 필요가 있습니다. 16개 부분의 수련공간 안에서 한 개 이상 설치하는 것이 필요합니다. 이는 좀 소분의 인구를 좀 고려하여 설치할 필요가 있고, 인구수가 적은 부에는 청소년 수련관을 짓는 것보다는 청소년 특화시설을 수련관과 좀 복합적인 개념으로 설치하는 것도 의미가 있을 것으로 생각이 됩니다. 또한 수련시설 설치 시에 수련시설 건립심의위원회를 효율적으로 운영할 필요가 있습니다. 둘째, 편의성 증진 부분입니다. 이를 위한 정책적으로는 우리 수련시설이 어떤 프로그램을 하는 공간뿐 아니라 청소년들이 일상적인 생활 공간으로서의 기능을 해야 된다는 부분을 제시를 했습니다. 집과 학원 근처에 있어서, 학교 근처에 있어서 어느 때라도 가서 커피 한잔 하고 차를 마실 수 있는 그런 일상적 생활 공간으로서 우리 수련시설이 기능을 해야 된다고 생각이 되고요. 갈 데가 없어서 놀이터에 그냥 앉아있거나 그냥 무작정 거리 돌아다니기를 하고 있게 하는 것이 아니라 어디라도 친구들끼리 수다를 떨고 싶을 때 가서 앉아있을 수 있는 그런 공간. 이제 어쨌든 접근성 생각이 드는데, 현재 서울 경기 지역 많은 도입을 하고 있습니다. 청소년들이 이제 모여서 같이 수다를 떨고 차를 마시고 공부도 할 수 있는 이제 그런 공간들을 많이 만들고 있다는 겁니다. 이런 시설들은 대부분 전철역 앞에, 그리고 이제 청소년들이 많이 갈 수 있는 서면이나 이런 곳에 좀 설치할 필요가 있다고 생각이 드는데, 이런 이제 자유공간들을 좀 설치를 해서 청소년들이 편하게 이용할 수 있는 그런 환경들을 만들어준다면 청소년들이 성장하는 큰 도움이 될 것으로 생각이 듭니다. 이 외에 지금 서울에 있는 이제 강동구 같은 경우는 경로당 콘텐츠 프로젝트를 진행하고 있습니다. 시설 이름이 꼭 미소인데 현재 6개까지 설치가 됐습니다. 그래서 경로당 같은 경우 한 4시쯤 되면 어르신들이 다 일하시기 때문에 그때부터 청소년 전용 공간으로 활용이 되는 거죠. 그래서 복합 공간으로 리모델링을 해서 여러 가지 사업들을 하고 있고, 특히나 우리 청소년들이 가장 탐내는 공간이 경로당입니다. 아이들 인터뷰를 해보면 우리도 경로당을 지어주셔도 돼요. 이런 얘기를 많이 하고 있기 때문에 우리 산에 지어주지 말고 경로당 있는데 지어주세요. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그래서 청소년들이 접근하기 용이한 그런 장소에 복합 공간 형태로 경로당 공간을 이렇게 같이 리모델링을 해서 활용하는 방안으로 좋은 세 번째, 포용성 증진입니다. 수련시설 공간의 매뉴얼을 제시했는데요. 첫째로는 기능별로 전용 공간을 확보하고 4차 산업혁명에 관련된 이제 추진 기반, 활동 추진 기반들을 마련할 필요가 있다는 부분입니다. 어쨌든 지금 보시는 그 사진은 한양시 청소년 수련관의 사례인데, 한양시 청소년 수련관은 수련관 관장님이 계시지만 청소년 관장이 따로 있습니다. 이 정도로 청소년들이 참여할 수 있는 공간들을
많이 만들어놨다는 거죠. 그래서 관장실을 따로 있고 여러 가지의 이제 결정에 청소년들의 의견을 반영하고 있다라는 사례를 볼 수 있습니다. 이때 그림은 공작도 우리 시에서 저는 잘 추진하고 있는 공작도 있는데 공작도를 거점센터와 지역센터 형태로 코치해서 어느 지역에 있는 청소년이라도 쉽게 본인의 지역 내에서 여러 가지 이제 공작 활동들을 할 수 있는 그런 기관들을 좀 만들었으면 좋겠다라는 그런 제안입니다. 소형성 증진의 두 번째 내용은 유형별 기능 개편입니다. 앞에 사례 분석에서 말씀드렸지만 청소년 수련시설은 크게 한 3개 유형으로 구분이 될 텐데 복합형과 청소년 수련과 청소년 문화유지의 부분입니다. 복합형 기관 같은 경우는 수영장이나 헬스장이 있기 때문에 이런 시설들의 운영 목적을 재정립할 필요가 있습니다. 예를 들면 수영장을 우리가 수익 사업의 구조로 볼 것인지 아니면 청소년 목적 사업의 구조로 볼 것인지를 제대로 정립을 해서 우리가 목적 사업으로 본다면 그에 맞는 예산을 좀 지원을 하고 수익 사업으로 본다면 또 그에 맞는 예산 지원을 해서 좀 시설이나 이런 부분들을 보완할 필요가 있을 것으로 생각이 듭니다. 또 청소년 수련관과 청소년 문화의 집의 기능을 좀 구분할 필요가 있을 것 같습니다. 수련관은 좀 거점센터로서의 기능들을 강화하고 문화의 집 지역센터로서의 기능을 강화해서 각각의 역할을 좀 구분하는 방식으로 좋은 개편 방안이 될 것 같습니다. 그래서 제 나름의 청소년 수련관에서는 한 8대 영역에서 16개 사업 정도를 추진해보면 좋겠다라고 제안을 드리고 있는데요. 그래서 지역 주민들이나 청소년들이 청소년 수련관은 이런 걸 하는 곳이다 라는 그런 인식들을 명확하게 가질 수 있도록 해줄 필요가 있다고 생각이 듭니다. 계속해서 포용성 증진의 세 번째는 청소년과 청년 활동의 연계입니다. 현재 청소년 수련시설 내에 청소년 운영위원회라든지 혹은 청소년 참여위원회 등의 청소년 자치기구들이 있는데 그 청소년 자치기구들을 청년정책 네트워크하고 연계해서 추진을 하는 부분, 그리고 청춘 마이크 사업하고 청소년 어울리바당 사업을 연계를 해서 같은 이제 내용의 사업이기 때문에 함께 운영을 한다면 훨씬 이제 시너지가 날 것으로 생각이 되고요. 부산시에 설치한 청년 공간과 청소년 공간을 좀 연계해서 활용할 수 있는 방안들을 고민할 필요가 있다고 생각합니다. 마지막 지속 가능성 증진입니다. 수용정원 대비 청소년 지도사 확보율을 정상화하고 복지를 개선할 필요가 있습니다. 설명을 드리면 지가 작아서 좀 죄송한데요. 1, 2형 같은 경우 1, 2, 3, 2형 모두 지금 이제 수용정원하고 비교를 해봐도 청소년 지도사 확보율이 좀 낮은 것이 확인이 됩니다. 그래서 청소년 수련관에 6에서 8명 정도의 정규직 지도자를 단계적으로 충원해 가는 것이 필요하고요. 청소년 문화의 집은 현재 비정규직 지금 인력이 많이 있기 때문에 이들을 정규직으로 전환하기 위한 노력들이 필요합니다. 이를 통해서 청소년 지도사들이 좀 정상적으로 확보가 되어야 청소년 사업들이 목적 사업들이 잘 운영이 될 것으로 생각이 되고 여기서 제가 제안드린 부분들은 저희 수용 정원에 비례해서 말씀을 드린 부분이기 때문에 좀 단계적으로 우리가 통합해 갈 필요가 있다고 생각이 듭니다. 또한 공공 청소년 수련시설 청소년 지도사 임금 가이드라인 준비가 필요합니다. 무엇보다 여가부에서 지금 임금 가이드라인을 계속 매년 제시하고 있기 때문에 그 내용들을 준수에 생각이 되고요. 다음 장 보시면 글씨가 작아서 너무 아쉬운데요. 지금 이게 수당 체계입니다. 그래서 다른 지역하고 비교해 보시면 맨 밑에 있는 게 부산이거든요. 부산의 수당 체계를 보시면 X가 너무너무 많아요. 다른 지역에 다 동그라미가 많이 있죠. 이런 상황이라서 우리 지역의 우수한 청소년 지도사들이 다른 지역으로 지금 노출되고 있는 그런 상황입니다. 그래서 더 이상 이 인재들을 우리가 다른 지역으로 뺏기지 않기 위해서는 여가부에서 제시하는 임금 가이드라인을 좀 검토하고 이를 위한 노력들을 기울일 필요가 있다라고 생각이 됩니다. 보고서에 이제 참고하시면 되고 그 내용이 작아서 그렇지만 제 나름의 이제 서울시하고 여가부의 기준들을 바탕으로 우리 부산시에서 이 정도로 제시를 하면 적절할 것 같다라는 안을 제가 제시했습니다. 이제 검토하시고 그런 내용들을 반영하시면 될 것 같고요. 마지막으로 청소년 수련시설 운영의 안정화입니다. 첫째로는 운영 보조금을 현실적으로 지원할 필요가 있고요.
또한 이제 부산시 청소년 정책 중장기 발전 계획을 수립할 필요가 있습니다. 이거는 이미 부산시에서 내년에 실시하기로 좀 말씀해 주셨고요. 세 번째, 통합재단 설립에 대한 검토와 청소년 정책 전담 공무원제 시행에 대한 검토가 향후 우리 수련시설의 지속 가능성을 증진시키기 위해서 반드시 필요한 부분이라고 생각이 듭니다. 네, 한 청소년, 복합형 청소년 수련관 같은 경우는 약 12억 정도의 예산 보조금이 책정될 필요가 있다고 생각이 되고요. 청소년 수련관은 약 9억, 그리고 청소년 문화에서 약 4억 정도 책정을 한다면 우리가 총 정원이나 여러 가지 서울 경력을 비교했을 때 이 정도는 좀 운영이 될 수 있겠다라는 안을 제시를 드렸고요. 이는 우리가 당장 내년에 하기는 좀 어려운 부분이 있으니 단계적으로 좀 우리가 적용해갈 필요가 있다고 생각이 듭니다. 네, 이상입니다. 감사합니다. 예. PPT 준비도 그리고 이게 현장에서 생기는 이 생방송의 묘미인데 성공하게 우리 박사님 준비하신 연구 자료를 더 자세히 볼 수 있었는데 그렇지 못해서 너무 공부하고요. 그래도 부산 지역 청소년 수련시설 현황 옆에 주신 이준 박사님께 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드립니다. 그럼 잠시 한 10분 쉬시면서 자리 정돈을 하고 이어서 이제 좌석을 배치하고 우리 토론 주제 발표 토론 네. 2부 차장님을 소개해드리고 제 수는 마치도록 하겠습니다. 2부 토론 차장님은 홍봉선 신라대학교 명예교수님이십니다. 큰 박수로 차장님을 모시기 바랍니다. 마이크를 넘기도록 하겠습니다. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 이호사회를 맡은 홍옥선입니다. 토론에 앞서 우리 토론 패널 여러분들을 소개해드립니다만 제가 PPT로 우리 이준석 박사님께서 발표를 하셨기 때문에 이 발전문에 대해서 아주 가볍게 한 말씀 드리고자 합니다. 우리가 다 알다시피 지금 코로나의 여파로 이런 조사 연구하기가 굉장히 어려운 환경입니다. 그럼에도 불구하고 부산뿐만 아니라 경기도 서울까지 함께 조사를 한 이런 뜻깊고 또 시적절한 연구를 해주신 이준 박사님께 다시 한번 감사를 드리고요. 특히 연구 결과의 과학성이라든지 객관성 이런 것을 확보하기 위해서 연구 방법이 굉장히 조사는 물론이거니와 FGI라고 하는 그런 방법도 활용하시고 전체적으로 볼 때 연구의 타당도랄까 신뢰도 이것이 굉장히 높은 연구를 하시기 같아서 저도 학계 한 사람으로서 굉장히 경의를 표하지 않을 수 없다 이런 말씀을 꼭 드리고 싶었고요. 거기다가 굉장히 구체적이고 합리적인 대안들을 많이 제시해 주셔서 이것 또한 다른 연구하고는 굉장히 또 다른 차별점이 아닌가 이런 생각이 들었습니다. 마지막으로 이런 생각이 들었어요. 발전의 기틀을 잡고자 한 이런 시도는 제가 볼 때는 연구자의 어떤 자세를 넘어서 진정한 실천가의 자세가 아닌가 이런 생각이 들어서 다시 한번 감사를 드립니다. 여러분 똑같은 마음에 박수 한번 주시죠 뭐. 이런 굉장히 학술적으로도 또 실천적으로도 굉장히 유용한 이런 연구에 대해서 또 뛰어난 레벨의 어떤 패널이 준비되어 있습니다. 먼저 소개 올리겠습니다. 이 토론 순서대로 소개를 올리려 합니다. 우선 첫 번째로 부산광역시의회 복지안전위원회 위원장이신 정종민 시의원님을 소개합니다. 두 번째로 동명대학교 사회복지학과 박선수 교수님을 소개합니다. 아주 소중한 분이십니다. 제가 기대를 개인적으로 많이 하고 있습니다만
긍정 청소년 수련관 청소년 운영위원회 김소민 청소년을 소개합니다. 마지막으로 구덕 청소년 수련관 청소년 지도사 하상우 지도사님을 소개합니다. 물론 우리가 사실 시절 자체가 조금 늦었긴 했습니다만은 발제도 시간을 거의 마쳤거든요. 우리 프로 선생님께서 10분을 안 넘기시는 시간을 잘 활용하셔서 발표를 해주시길 부탁드리면서 전대민 위원님 부탁드립니다. 예. 이준숙 박사님 연구 결과를 보고 또 그 세미나에 와서 있으면서 사실은 현실을 좀 직시할 수 있는 용기가 필요한 시간이었습니다. 우리 부산에서 청소년 정책이 시작된 지가 약 30년이 넘었습니다만 그동안 우리 부산의 청소년 관련 수련 시설을 비롯한 정책의 양적 질적인 수준에 대한 깊은 고민을 가지게 되었습니다. 사실 30년 전의 경험과 기억을 가지고서 30년 후를 기획하고 있는 게 아닌가라는 반성의 시간이기도 했습니다. 아주 개인적인 얘기입니다만 제 청소년기 이렇게 돌아보면 아주 어둡고 긴 터널을 지나고 있었던 기억들이 선명합니다. 근데 그 기억들이 청년기를 지나고 이렇게 되면서 청소년기를 잊어먹었던 것 같습니다. 청소년기가 유아기와 청년 사이에 낀 시기로서 많은 분들이 통과 의례로 인식합니다만 저기역성이 그렇지 않았음에 불구하고 그때의 절박함들을 제대로 기억해내지 못한 것이 아닌가라는 말씀을 좀 하게 됩니다. 오늘 정책 세미나 자료집 제일 처음에 있는 청소년 헌장을 실어주셨습니다. 저는 결국 이 청소년 헌장에 있는 이 선언이 정책으로 반영되게 만드는 역할이 지금 있는 저희 의사결정을 해야 되는 의 역할이 아닌가라고 생각합니다. 청소년은 자기 삶의 주인이라고 시작된 이 청소년 헌장, 그리고 우리 대한민국 헌법 제10조가 가지고 있는 모든 국민이 가지고 있는 인간의 존엄과 가치, 그리고 행복을 추구할 권리, 이 선언적 의미에 있어서 이 청소년을 행정의 객체가 되는 주체로 어떻게 자리매김할 것인가가 우리 부산의 청소년 정책이 나아갈 방향이 아닐까라는 깊은 고민을 하게 되었습니다. 사실 우리는 그런 얘기를 많이 합니다. 청소년이 미래다. 그래서 사실 미래라고 말만 하고 그 미래인 청소년에게 투자를 하지 않고 있습니다. 제가 가장 가치 있다고 생각하는 문장 중에 하나가 씨를 뿌린 자가 수확하는 것이 진정성이라고 하는 문장입니다. 근데 과연 우리가 부산의 청소년들에게 우리의 미래라고 말을 하지만 그들에게 그 미래임을 강제하고 강요할 수 있을 정도의 투자를 했던가에 대해서는 아주 회의적인 것 같습니다. 사실 어느 구름에 비가 담겨있는지 모른다라는 것은 그만큼 우리 미래 세대에 대한 투자가 가지는 의미와 가치에 대한 얘기라고 생각됩니다. 청소년기는 사실은 매력의 시기입니다. 아직 그 꽃의 단계이기 때문에 얼마나 진실한 열매로 맺어질 것인가에 대한 가능성이 있는 시기인데 저는 이들에 대한 투자 대비 가장 기대수익이 높은 효과적인 투자가 아닐까라고 생각됩니다. 그런 측면에서 볼 때 그동안의 부산시는 이 청소년에 대한 투자는 너무나 형식적이었고 안이했다라는 부분에 대한 각인을 시키는 연구 결과였습니다. 사실은 청소년의 문제는 저도 두 아이의 아버지로서 생각해보면 청소년의 문제는 단순히 청소년만의 문제는 아닌 것 같습니다. 청소년 문제가 결국은 가정의 문제이고 사회의 문제일 수밖에 없는 구조인데 우리는 특히 부산의 경우에는 청소년 문제를 그리고 청소년을 학교 안의 문제로 가두고 있는 실정인 것 같습니다. 사실 오늘은 부산시와 부산시 의회가 함께 이 세미나를 하고 있습니다만 아쉬운 것은 부산시 교육청과 함께 이 문제의 당사자로서 적극 이 문제를 함께 고민하는 필요가 있다고 봅니다. 중장기적으로는
행정의 지금 현재 교육행정과 일반 행정이 나눠져 있는 부분에서 이 부분에는 당연히 통합되는 필요성들이 또 제기된 측면 중에 하나가 청소년 문제의 해결에서도 있을 것 같습니다. 사실 우리는 청소년을 그동안 이제 행정 분야에 있어서는 이 부수적인 행정 수혜의 대상으로 인식했던 것 같습니다. 그렇지만 이미 앞서 말씀드린 청소년장이나 헌법에서는 청소년의 국민성, 자기 주체성을 명확하게 선언하고 있는 상황입니다. 사실 더 이상 청소년은 외적으로, 시혜적으로 수혜를 받는 대상이 아니라 적극적으로 국민으로서의 권리의 주체로서 이상을 자임해할 필요가 있다고 생각됩니다. 앞서 그런 얘기가 나와서 아주 인상적이었습니다. 우리 청소년들이 설문조사에 따르면 경로당 시설 등의 접근성을 대단히 부러워하는 모습을 보면서 그런 생각이 들더라고요. 현재 부산에 있는 청소년 수련 시설들이 사실은 다 산에 있고 이렇지 않습니까? 사실은 눈에서 멀어지면 마음에서도 멀어지는 것이 아마 우리 청소년 수련 시설에서 가장 드러나는 문제가 아닐까라고 생각이 듭니다. 그리고 제 개인적으로는 수련 시설이라는 명칭에 대해서도 적극적인 변화가 모색되어야 된다고 생각이 듭니다. 여전히 청소년을 배우고 익히는 대상으로 인식하고 있는 이 수련시설이라는 용어가 앞서 제 시대였던 청소년 문화센터나 청소년 복지시설 등으로의 전환이 필요한 부분이 있을 것 같고 그 부분에 있어서 부산도 아주 적극적으로 이 문제에 대한 고민을 해야 될 상황이라고 생각이 듭니다. 사실 이 부산 청소년 수련시설들이 가지고 있는 인프라의 한계 그리고 문제점 등은 사실 저는 개인적으로 구현을 했었습니다. 그래서 기초지자체에 구현을 하면서도 인식을 하고 있었으나 이 문제의 명확한 원인에 대한 진단이 제대로 되어 있지 않았던 상황이라서 그 문제를 어떻게 해결할 것인가에 대한 해법까지는 고민이 좀 부족했습니다. 그래서 오늘 발표해 주신 연구 과제들을 잘 받아 안아서 부산시의 문제의 해결 주체를 노력을 하도록 하겠습니다. 그래서 간단히 이와 관련된 의견을 몇 가지 말씀을 드리자면 사실 저도 부산의 이 청소년 인프라가 이렇게 부족하고 전국적으로 열악한 상황이라는 사실을 오늘 다시 한번 확인을 했고 어쨌든 부산에서 청소년 인구가 노인 인구 못지않게 많은 15% 이상의 청소년 인구가 있음에도 불구하고 제대로 이들에 대한 정책적 다양성의 방침이 지켜져 있지 않은 데 대해서 개선돼야 될 상황이라고 생각이 듭니다. 그래서 몇 가지 제안을 드리면 우리 이 박사님 말씀하신 내용에 대한 부분과 연관해서 말씀드리면 앞서도 제기되었듯이 16개 구역에 8개만 설치되어 있는 청소년 수련관 등이 최소한 법적 기준에 해당할 수 있을 정도의 설치를 요구해야 되는데 이 부분에 가장 크다는 고민은 지가의 상승으로 해서 아마 해당 시설들을 신축하는 데 상당히 어려움이 있을 겁니다. 근데 이제 문재인 정부의 생활형 SOC 등에서 복합 시설로서 건축이 많이 되는 상황에서 청소년 시설들이 최우선적으로 그 시설에 들어갈 수 있도록 하는 정책적 의지 표명이 될 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 그리고 청소년 문화집의 경우에는 부산에서 어느 지역보다 많이 지금 시행되고 있는 도시재생 사업이나 도시 정비 사업에 있어서 우리가 어린이집이 의무화되듯이 청소년 관련 시설들도 설치를 의무화하거나 적극적으로 심의과정 등에서 권장하는 형태로서의 좀 전향적인 행정의 지침 마련이 있어야 될 거라고 생각이 듭니다. 그 다음에 앞서 말씀드린 청소년 정책이 시혜적 정책이 아니라 보편적 복지로서 그리고 가족 친화 정책으로서의 가지는 역할과 위상을 이해할 수 있도록 제도적으로 예산적으로 지원하는 방안들을 수립해 나가겠습니다. 그리고 여러 번 제기됐습니다만 청소년 정책에 있어서 안정성과 지속 가능성을 보장하기 위한 전담 공무원 제도와 독립적 기부를 말씀하셨는데 이 부분에 대해서 적극적으로 제도화시키도록 노력을 하겠습니다. 근데 이제 이 부분에서 고민스러운 건 아마 재단의 형태에 대한 부분이실 텐데 부산은 전국에서 가장 많은 출연기관, 재단을 가지고 있습니다. 부산시의 진짜 출연기관은 총 25개인데 서울하고 같은 규모로서 이 기관의 혁신 과제에서 늘 문제가 제기되는 부분이 있어서 이 부분에 대한 시민적 합의
부분이 좀 있을 것 같습니다. 청소년 재단의 출범에 대한 문제보다는 현재 부산에 있는 다양한 재단들, 시로부터 대행 사업 수행하는 재단들이 다른 지역보다 많은 문제와 함께 공공의 혁신 과정 속에서 함께 논의될 수 있도록 그렇게 풀어나가겠습니다. 그리고 끝으로 부산시는 우리가 기금 중에서 보면 청소년 육성 재정 등을 통한 기금이 제도적으로 마련되어 있으나 이런 기금 등의 운영 등에 있어서도 대단히 단기적 사업들 위주로 운영되고 있는 실정입니다. 그래서 청소년 과제, 청소년 정책에 대한 좀 중장기 발전 계획과 구체적인 실행 방안들을 가지고서 이러한 사업들이 제대로 추진되기 위한 청소년 육성 기금 등을 확대하고 제대로 지원될 수 있는 방안에 대해서도 함께 저희가 고민하도록 하겠습니다. 네, 일단 말씀을 이것으로 마치겠습니다. 청소년 정책 예산을 총괄한다고 할까요? 위원장님께서 솔직하게 우리 부산을 발전적으로 함께 이랬던 상황을 인정해 주시고 앞으로 구체적으로 사실 4가지가 제시되고 있었습니다. 이것은 우리한테 굉장히 힘이 되고 있을 뿐만 아니라 글도 그렇고 말씀도 그렇고 굉장히 진실하고 힘이 되어 있는 것 같아요. 그래서 제가 이력을 이렇게 보시니까 또 구의원도 하고 시원도 하셨다지만 또 보니까 중앙정부에서 정책 기반도 하셨더라고요. 그래서 아마 우리 시의 청소년 국비 시비를 확보하는 데는 굉장히 좋은 위치가 아닌가. 그래서 오늘뿐만 아니고 앞으로 우리 위원장님께서 우리 청소년 환경 개선을 위해서 최선을 다지고 있고 다시 한번 감사합니다. 제4회 청소년 부산 청소년 정책 세미나를 이렇게 개최해 주셔서 너무 감사하고 드리고요. 제목이 청소년이 행복한 도시 부산이라는 제목입니다. 그래서 저는 이걸 보는 순간 여기 우리 이진숙 박사님께서 제안해 주신 내용들이 반영이 된다면 정말 우리 청소년들이 행복한 도시가 되지 않을까, 정말 살고 싶은 도시가 되지 않을까라는 희망을 가지고 제가 부분을 준비하게 되었고요. 네, 사례 조사를 통해서 부산 지역 청소년 수련 시설의 현황을 분석하였습니다. 그리고 시설 종사자 150명과 이용 청소년 696명 조사하였습니다. 그동안 청소년 수련 시설과 관련해서 다양한 조사와 연구가 시행된 바 있지만 본 연구와 같이 서울과 서울 경기와 이렇게 지역을 중심으로 해서 비교 분석한 이런 연구는 드뭅니다. 이 결과를 통해서 부산 지역 청소년 수련 시설의 굉장히 실천 가능한 영역들을 세부적으로 제시해 주셨습니다. 그래서 그 연구 의의가 굉장히 하고요. 특히 설문조사와 포커스 그룹 인터뷰를 통해서 광범위하고 구체적인 이런 분석을 하셨다는 부분, 그리고 이제 이런 연구 성과가 현장에서 실천 가능하다는 점에서 굉장히 성과가 높다고 판단이 됩니다. 이런 시설 현황 사례 분석을 통해서 서울 경기 지역에 대해서 전반적으로 공간, 근무 인력, 예산, 그리고 프로그래밍 등이 굉장히 부족하다는 것을 알 수 있었습니다. 그리고 청소년들의 인식 조사를 통해서 청소년 중심의 청소년 활동을 활성화하고 그리고 공공성과 접근성을 고려한 어떤 시설의 개선과 청소년들만의 전용 공간이 필요하다는 부분을 이렇게 결과가 도출을 되었습니다. 그리고 청소년 수련관이나 관련 기관에서 종사하고 계시는 전문가들의 고순한 처우가 기대 수준 이하라는 부분, 그리고 높은 강도의 근무 노동과 열악한 근무 여건 등으로 인해서 이직률이 높다는 것을 알 수 있게 되었습니다. 따라서 본 연구 결과를 바탕으로 해서 이런 법적 기준에 맞추어서 청소년 수련시설의 추가적인 설치, 그리고 근무 인력이라든지 예산의 보충이 필요하다는 이런 것들을 굉장히 시급하게 시행해야 된다는 것이 판단됩니다. 그리고 특히 청소년 수련시설의 전문 인력인 청소년 지도사의 열악한 근무 환경을 마주하면서 사회복지사로서 또는 학계에 있는 전문가로서 굉장히 암담한 심정이 들었습니다. 특히 2018년에서야 종사자 임금 가이드라인이 제시되었다는 것과
그리고 2019년에 여성가족부에서 임금 경고안이 나왔음에도 불구하고 부산에서는 이것을 준수하지 않고 있다는 사실에 굉장히 놀라웠습니다. 청소년 영역에 근무하는 여러 전문가들이 있지만 그 중에서 청소년 지도사라는 영역은 큰 의미로 보면은 국가나 사회가 기대하는 우리나라 청소년상, 바른 청소년상을 위해서 공감하고 체계적으로 지도하는 곳에 종사하는 전문가들이 있기도 하지만 협의적인 개념으로 본다면 청소년 기본법 제21조 1호에 공부해서 공인된 청소년 지도사 자격증을 취득한 전문가가 청소년 단체, 청소년 수련 활동 시설 또는 청소년 교육, 지도, 보호, 선도하는 활동에 종사하는 사람을 의미합니다. 그래서 청소년 지도사는 현장에서 청소년들에게 올바른 가치관과 활동을 지도하는 전문지로서 청소년을 이해할 수 있는 능력과 올바른 지도 능력 등 다양한 전문성이 요구되고 있습니다. 그동안 청소년 지도사의 전문성과 관련해서는 사회적으로도 청소년 활동에 대한 인식이 좀 부족했다는 부분이 있었고요. 그리고 청소년 활동 시설이라든지 기사제 부족, 이런 청소년 활동 프로그램이 조금 부족한 부분, 그리고 청소년 지도사의 열악한 근무 조건 등이 지속적으로 많은 문제점으로 지적은 되고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 이런 청소년들의 지도사 열악한 이런 근무 환경으로 인해서 결국은 청소년 활동에 대한 질적 저하를 가져올 수밖에 없다는 것은 누구나 아마 공감하는 사실이라고 생각합니다. 그래서 이제 청소년 수련 시설과 청소년 활동을 조금 활성화하기 위해서는 이런 여러 가지 과제를 조금 제시를 했는데요. 무엇보다도 종사자들의 임금 체계를 개선하는 것이 가장 시급하다고 판단했기 때문에 연구자가 제안한 이런 공공 청소년 수련 시설, 청소년 지도사의 기본급이라든지 직급, 직위 체계, 수당 체계 이런 것들에 대해서 굉장히 적극적으로 동의하는 바입니다. 우선적으로 이런 종사자들의 처우 개선을 통해서 업무의 안정성이 확보된다면 질적 향상도 가져올 수 있을 뿐만 아니라 전문성이 향상됨으로써 사회적인 인식 변화와 위상 그리고 권익과 관련한 여러 부분들이 완화가 되고 나면 청소년이 중심이 되는 정책 그리고 청소년의 균등한 성장 기회 보장 그리고 청소년이 안심하고 생활할 수 있는 환경 조성 그리고 새로운 사회를 설계하는 청소년 정책 기반 재정립이라는 4가지 정책 과제를 제시하셨습니다. 이런 과제들을 현장에서 실천하기 위해서는 무엇보다도 청소년 지도사라든지 청소년 상담사 그리고 사회복지사들과 같은 이런 청소년 지도자들의 노력이 특히 오늘 발제되듯이 이 수련시설과 관련한 청소년 활동 영역에서는 청소년 지도사들의 역할이 굉장히 중요하고 그 영향이 굉장히 청소년들에게 많은 영향을 미친다고 생각을 합니다. 그리고 이제 청소년 지도사 역시 이렇게 직무 현장에서 이런 역할을 잘 감당하기 위해서는 많은 부분 현장과 함께 이렇게 분류를 해야 되는 부분이 있는데 이번 정책 과제를 제시했던 부분에서도 읍면 단위로 청소년 센터를 설치해서 운영하겠다라는 정책을 밝히신 바 있습니다. 여성가족부에서 그래서 그 청소년 권역별로가 아니라 각 지역에 읍면동 단위다 보니까 접근성을 고려해서 이런 청소년 센터를 구축을 한다면 거기에 따르는 청소년 지도사들의 역할이 굉장히 더 많이 강화되어야 되지 않나 생각을 합니다. 그리고 이런 청소년 지도사들의 어떤 역할들을 책임있게 잘 완수하기 위해서는 직무와 관련된 여러 가지 지식이라든지 기술, 태도를 포함하는 여러 가지 역량을 갖출 필요가 있습니다. 그리고 교육 과정이 체계화되어 있는 어떤 학교 교육에서는 교사의 역량에 따른 어떤 교육 편차가 적지만 청소년 활동 영역에서는 청소년 지도사들의 개인 역량이 굉장히 청소년들에게 영향을 많이 미친다고 봅니다. 그래서 이런 청소년 지도사들이 갖춰야 되는 역량은 바로 서비스와 연관되기 때문에 개인적으로는 철저한 자기 관리라든지 지속적인 학습이라든지 이런 것들이 필요한 부분인데요. 이런 학습과 관련해서는 일회성적인 이런 교육이 아니라 지속적으로 이루어지는 계속 학습의 기회가
제도적으로 어떤 뒷받침이 될 필요가 있다라는 생각이 들고요. 그리고 개인적인 차원에서는 자기 관리를 철저히 함으로써 건강한 이런 이미지가 청소년들에게 전달되면 좋겠다라는 생각을 하게 되었습니다. 그래서 청소년 활동 현장 차원에서는 이런 역량을 확보한 전문가에 의한 양질의 서비스가 보강될 수 있을 것이다라는 생각을 하게 되었습니다. 그리고 교육 현장에 있는 우리 후기 청소년 지원 강화와 관련된 내용도 제시된 바가 있었는데요. 본 연구에서도 청년 활동과 함께 하는 청소년 활동 프로그램을 제시한 바가 있습니다. 그래서 후기 청소년 활동과 청년 활동을 조금 활성화하기 위해서는 교육청과 대학과의 협력을 통해서 시설 공간을 공유한다든지 아니면 프로그램을 공유한다든지 해서 이런 참여가 함께하는 참여가 좀 필요하지 않을까라는 생각을 했습니다. 그 외에도 청소년 육성 정담 공무원제라든지 부산형 청소년 친화도시 인증사업 추진과 관련해서 그리고 부산형 청소년 수련시설 모델 개발과 같은 그런 제안해 주신 내용들도 앞으로 시행될 수 있을 거라고 굳게 믿고 있습니다. 이런 노력들에는 물론 이제 방금 발제해 주신 우리 시의원님들의 이런 시의회에서 재정적인 지원도 반드시 해주실 필요가 있을 것 같고 또는 우리 그 시에서 부산광역시에서도 여성 정책뿐만 아니라 청소년 정책 쪽에서 이런 재정적인 지원, 제도적인 지원이 좀 뒷받침돼야 되지 않을까라는 생각을 했습니다. 최근에 한국청소년정책연구원에서 청소년 정책 포럼을 통해서 청소년 활동과 청소년 수련시설 관련 용어를 재정비하고자 하는 이런 노력들이 있어 왔습니다. 그 중에서도 청소년 기본법을 개정하자 그리고 청소년 활동진흥법을 개정해서 용어라든지 이런 것들을 조금 정리하자는 의견들이 있어서 그런 부분들도 굉장히 긍정적으로 받아들이고 있고요. 최근에 이제 코로나로 인해서 사회나 환경적인 변화에 발맞춰서 이런 청소년 지도사가 청소년 활동 분야에서 조금 더 보다 성공적으로 과업을 수행하고 그 역할과 기능을 강화하기 위해서는 청소년 지도사들에 대한 지속적인 역량 강화 프로그램 그리고 교육과 제도적인 보장이 필요하지 않을까 생각을 하게 되었습니다. 그래서 이런 청소년 지도사들의 역량 강화 관련된 전문성과 관련된 이런 노력들을 현장과 우리 학계 그리고 우리 공공기관에서 함께 노력해 주시면 좋겠다는 생각을 했습니다. 이상입니다. 교수님까지 전체적으로 이 발제에 대한 어떤 공감과 좀 발제에서 포함되지 못했던 좀 더 보충적인 이야기 중심으로 얘기를 해주셨고 고맙습니다. 사실은 오늘 프로그램 이 세미나 하기 앞서서 우리 저 방에서 몇 분들이 모여서 이런저런 좀 잡담이 있었습니다. 그 중에 한 분이 이런 말씀을 하셨어요. 굉장히 가슴에 묻는 오늘 토론하고 관계된 말인데 학교에서 교실 안에서 말로서 혹은 시험지로서 하는 민주시민 교육하고 진짜 대뇌에서 청소년들과 함께 활동하면서 몸에 붙도록 만드는 이런 실천 활동은 우리가 효과 면에서 비교하기는 어려울 것이다. 이런 아주 한 가지만, 100가지는 말씀드릴 수 있지만 우선 한 가지만 그런 생각이 들었습니다. 오늘 드디어 청소년과 함께 했습니다. 물론 처음이라서 이 자리가 어색하고 있을 것 같습니다만 아주 든든하게 옆자리에 들어가게 했습니다. 근데 박수로 모시겠습니다. 이렇게 발표하기에 앞서서 이렇게 많은 분들이 오실 줄 사실 잘 몰랐거든요. 이 자리가 저희의 생각을 이야기하면 된다는 자리라고 저는 전해들어서 정말 그렇게만 준비해왔는데 이렇게 많은 분들이 오시니까 제가 지금 가슴이 떨리고 저와 그리고 친구들 그리고 저희가 생각하는 말씀을 이제 전해드리도록 하겠습니다. 저는 이제 제가 사는 곳 근처에서 수련 활동할 수 있는 기회 그리고 다양한 프로그램을 할 수 있는 소식을 들어서 금정 청소년 수련관 청소년 활동에 참여하게 되었는데요. 그래서 친구들과 다양한 활동을 하다가 재미를 붙여서 청소년 참여
청소년 운영위원회가 되었습니다. 제가 이런 활동을 하지 않았으면 조금 남는 시간도 그렇고 저의 이 청소년 시절이 조금 밋밋하고 단조로웠을 수도 있겠다 이런 생각이 많이 들었는데요. 청소년 운영위원 활동으로 우선 한 해 동안 우리가 어떤 활동을 할지 그리고 항상 신입위원을 위해서 신입위원을 어떻게 더 확보할 것인지에 대해서 함께 머리를 맞대어 보았던 모든 과정들이 저희가 이제 늘 회의하고 또 결정하고 이렇게 해서 실행을 했던 과정을 거쳤습니다. 앞에서 이제 민주의식에 대해서 말씀을 조금 해주셨는데 과정을 거치면서 민주의식 그런 것들이 조금 엄청나게 생기는 건 아니지만 조금씩은 가지는 게 되는 것 같아요. 또 이제 우리가 결정한 것에 대해서 우리가 책임지는 경험. 저는 청소년 운영위원회이기도 하지만 이제 수련관 운영과 수련관 주인으로 대접받는 이 자리가 주는 책임감이 다 다른 성격과 경험을 가진 친구들, 청소년 운영위원들과 함께 손발을 맞추는 과정이 굉장히 조금 쉽지만은 않았어요. 항상 조금 갈등이 있기도 했고 하지만 이 갈등을 함께 해소하면서 함께 느꼈던 즐거움이 이곳을 통해서 이제 경험할 수 있을 많은 것들을 생각하면 저는 이런 활동을 하기 참 잘했다는 생각을 하곤 합니다. 그래서 이런 과정들을 통해서 저는 자존감, 그리고 책임감, 연대의식 이런 것들을 많이 느끼고 있습니다. 청소년 활동에서 좋았던 경험으로는 선생님들이 있으니까 우리는 더 우리의 활동이 더 중요하다는 것도 알게 되었고 또 어려운 고비가 앞에서 말했듯이 생겼을 때 더 힘을 얻어서 활동할 수도 있었습니다. 아무거나 막 물어봐도 되고 진짜 정말 사소한 것들도 선생님들이 물어보셔도 선생님들은 화 안 내시고 그냥 즐겁게 저희와 함께 소통하면서 대답을 많이 해주셨고요. 또 어떤 이야기라도 편하게 할 수 있어서 좋았고 우리를 이렇게 이야기를 하면 조금은 실증을 낼 것도 하지만 항상 좋아해주는 모습이 저희에게 참 많은 든든함 이렇게 다가왔습니다. 관계자들만 출입할 수 있는 공간. 그래서 관계자가 아니면 조금은 들어가기 어려운 공간으로 생각을 했는데요. 실제로 저는 제가 청소년 수련관을 처음 왔을 때 선생님들이 계시는 사무실 이런 곳을 좀 들어가기가 어려웠었어요. 왜냐면 앞에서 말했듯이 이렇게 내가 관계자가 아닌데 들어가도 되나? 이런 생각이 많이 들었었거든요. 그런데 이걸 이제 청소년 수련관을 이용해보면서 알게 된 게 선생님들은 우리가 무슨 질문이 있거나 언급할 사항이 있거나 아니면 정말 하다 못해서 어디 있어요? 라는 질문에도 답을 항상 숫자를 해주시기 때문에 것이 아니라는 것을 깨달았습니다. 그래서 이제는 필요한 것이나 여쭤볼 것 이런 게 생기면 바로 사무실에 찾아가기도 합니다. 청소년 활동이 더 많이 확대되어야 한다고 저는 생각합니다. 이런 없는 경우잖아요. 그래서 이런 경험이 있어서 참고로 소중하고 또 이런 시간이 가끔은 좀 너무 힘들기도 하지만 그래도 귀한 경험이라 생각하고 또 더 많은 청소년들이 이런 청소년 시설에서 함께 활동할 수 있는 기회가 많아졌으면 좋겠습니다. 그런데 이제 제가 청소년 수련관을 이용하면서 불편했던 점들도 당연히 있었는데요. 시대에 위치한 수련관이라는 말이 일단 수련관이 굉장히 높게 있어요. 정말 높게 있어서 여름에 가기 너무 불편합니다. 너무 더운데 떼역볕을 견디면서 가는 게 정말 예전 일이 아니라서 좀 가기 싫었던 적도 많았지만 그래도 또 가면 시원한 에어컨들도 나오고 친구들도 만나니까 가긴 했었습니다. 그래서 이런 금정 청소년 수련관은 현재 굉장히 고지대에 위치 처음 방문했을 때 조금 헤맸었어요. 저기가 이렇게 올라가야 되는 걸 모르고 다른 곳을 빙빙 둘러서 가다가 길을 잃었던 경험도 있고요. 이제 두 번째로는 이러한 지리적 특성이 있는 셔틀이 없다는 것입니다. 청소년들이 대부분 걸어서 오거나 자전거를 타거나 많이 오는데요. 이러한 불편함을 조금 해소해 줄 수 있다면 셔틀 운영하기 참 좋다 생각하지만 저희도 이게 상시로 운영하기엔 조금 힘들 거라는 생각이 있어서 특별한 프로그램 활동 그런 걸 진행할 때만이라도 셔틀을 운영할 수 있었으면 좋겠다고 생각합니다. 마지막으로는 매점이나 그냥 쉴 수 있는 공간이 부족하다는 것입니다.
저희는 좀 용돈이 부족한 실정이라서 뭐 음식점을 매번 간다거나 그럴 수는 없어서 간단하게 카페 아니면 편의점을 가서 숙사를 떨면서 있기도 하는데요. 청소년들이 눈치를 보지 않으면서 이제 가볍게 친구들을 만나서 수다도 떨고 쉴 수 있는 공간이 있었으면 좋겠습니다. 아까 이준석 박사님께서 논문에서 말씀하셨듯이 부산 지역 청소년 수련시설은 편의성이 부족하고 이를 증진해야 한다는 내용이 있었습니다. 그래서 저희가 조금은 편의시설이 많이 확충되었으면 하는 바람이 있습니다. 우리 전생에 걸쳐서 그 여가 선정이라는 것은 상호주의 정말 밀접한 관련이 있습니다. 청소년 시기는 더더욱 그렇다고 생각합니다. 지금 이렇게 청소년 수련관 우리 WSP 시군에 4밖에 안 됩니다. 거기에 우리 청소년실 공간이 심표가 없다는 겁니다. 제가 특별 예산을 좀 마련해서라도 우선 8개의 청소년들한테 우선 심도 공간 좀 가능하겠습니까? 많이 시간. 감사합니다. 열정이 넘치는 동료입니다. 하성우 고도청소년 수련관 청소년 지도사님. 반갑습니다. 저는 부산에서 살고 있는 청년이자 부산서구 고도청소년 수련관에서 활동하고 있는 하상우라고 합니다. 20대 젊은 30대 초반 지도자가 진짜로 하고 싶은 얘기를 간단하게 조금 설명을 드리고자 합니다. 이런 식으로 저는 활동을 3년 동안 해왔고요. 바로 넘어갈게요. 우선 부산 청소년 지도사의 현실입니다. 저를 포함한 3, 4년차 지도자들이 제가 생각할 때는 현재 시점에서 가장 현장에 제일 잘 알고 청소년에 대해서 열의가 넘치는 시기라고 저는 믿어 의심치 않고 그거에 대한 자부심도 있습니다. 그런데 그렇다 보니 과중한 업무가 몰리고 그로 인한 스트레스가 발생을 하고 그런데도 불구하고 낮은 승진 기회를 가지고 있으며 아까 말씀하신 것처럼 터무니없이 부족한 급여 수준이 저희를 둘러싸고 있는 현장 환경입니다. 그런데도 바로 옆에도 청소년이 있지만 이 참여 청소년들의 표정 변화가 저희한테는 제일 먼저 보입니다. 처음 왔을 때 5번째, 10번째, 20번째 아이들 표정이 바뀌는 걸 보면서 그러한 결과물들이 저희한테는 밝은 에너지로 다가오고요. 그 에너지로 인해서 보람, 뿌듯함 등을 느끼면서 아까 말씀드렸던 환경을 또 잊고 또 다시 움직이는 원동력이 되는 그냥 그런 사이클로 돌아가고 있었습니다. 다음 보시는 내용들은 일단은 부산 지역 청소년 수련시설 현황 및 발전 방안 자료집에 대해서 좀 심도 깊은 조사를 해주신 이진숙 박사님한테 이 자리를 빌어서 청소년 지도자들을 나름대로 대표해서 감사한다고 다시 한번 말씀드리고 싶습니다. 내용들이 조금 겹칠 것 같아서요. 이 부분은 제가 어떤 얘기를 하고 싶었냐면 여러분들이 보셨던 그 내용들이 저희 20대 지도자들한테는 어떤 것들이 눈에 들어왔는지에 대한 종합 의견을 좀 말하고자 합니다. 뒤에 보시는 것처럼 부족한 예산과 인력난 그리고 가이드라인 공고사항이 있음에도 불구하고 현재 이루어지지 않다는 부분과 그리고 높은 이직 의사율 그리고 특성화 공간이 부족하다는 점들. 그런데 아까 결과를 보시면 아시겠지만 그럼에도 불구하고 재방문 의사가 85%를 넘어서 있었습니다. 그 부분들이 어떤 걸 뒷받침하는지 제가 생각을 해봤는데 이런 환경 속에서도 우리 부산에 있는 청소년 지도사들이 우리 청소년들의 행복을 위해서 많이 노력하고 있지 않나. 그렇기 때문에 그럼에도 불구하고 높은 재방문 의사율이 나오지 않나 라는 생각을 조금 해봤습니다. 다음입니다. 그 궁극적인 목표인데요. 여기 계신 모든 분들이 결국에는 우리 청소년들의 행복을 위해서 이 모든 시간들과 노력을 투자한다고 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서 교집합 부분이 우리 부산 거주하는 청소년들의 행복을 위해서는 부산의 청소년 수련시설이 행복하고 또 부산의 청소년 지도사가 행복해야 결론적으로 우리가 궁극적으로 원하는 청소년의 행복이 이루어지지 않나 생각을 해봤습니다. 그 내용에 대한 부분은 수련시설은 부족한 예산과 인력난을 해결하고 그리고 인근 가이드라인도 해결해서 그 높은 이직률을 없애면 그 행복에 따라서 우리 지도자들한테 현실적으로 다가와서 그 행복을 그대로 우리 아이들한테 행복을 전달해주지 않나라는 생각을 조금 해봤습니다. 그 아동친화 도시라는 지금 요즘 약간 핫한 이슈가 있는데 부산이랑 아동친화 도시를 묶어서 검색을 해보면 지금 각 구에서 동시다발적으로 아동친화 도시에 대해서 관심을 가지고 전폭적으로 활동을 하고 있는 것을 알 수 있었습니다.
그래서 아동 친화 도시와 더불어 이 아동과 청소년들한테 여가 시간을 확보해주고 안전한 활동 공간을 제공하고 동아리 활동이라든지 또래 상담을 할 수 있는 이 아동 친화 도시의 가장 최고의 서포트 역할을 할 수 있는 게 저는 청소년 수련 시설이라고 생각을 했습니다. 그와 마찬가지로 발맞춰서 전폭적인 지원과 관심이 청소년 수련 시설에도 몰려야 된다고 생각을 합니다. 이 다음 토론은 제가 좀 개인적으로 확인을 해봤는데 저는 동서대학교 청소년 상담심리 전공을 졸업을 했습니다. 저희 학교 16년부터 20년도까지 총 입학생이 230명, 졸업생이 241명입니다. 그런데 현재 청소년 유관기관에 취업하고 있는 취업자 수가 45명, 20%가 안 됩니다. 5명 중에 1명이 취업했는데 그 중에도 저희끼리 연락을 해본 결과 경남권 지도자들은 대구, 울산, 혹은 조금 더 거리가 있는 분당예술연구원으로 이직해 있는 모습을 알 수 있었습니다. 거기에 밑에 보시면 나오는 내용이 가장 큰 이유들이었는데요. 부산보다 체계화된 업무 분장, 그리고 잘 구축되어 있는 청소년 인프라, 그리고 부산 대비 높은 보수가 가장 큰 이유였습니다. 조금 슬픈 얘기만 해서 좀 죄송한데 제가 이거는 사실 저도 동네 친구들을 만났을 때 제일 많이 듣는 얘기들을 최대한 이쁘게 다듬어서 간추려 본 내용들입니다. 야, 너 지도자 얼마나 할 것 같냐? 돈도 얼마 안 주잖아. 차라리 우리 공장 와. 그리고 우리 회사 동생 얼마 모았대. 너보다 몇 살 작아. 그리고 요새 애들 말도 안 해. 그거 왜 있어? 이런 내용들을 수없이 들었습니다. 수없이 들으면서 저는 그냥 사실 대답은 이제 안 해요. 안 하면서 사실 지금 여기 계신 청소년 지도사분들 휴대폰 열어서 갤러리 열면 바로 아이들 영상밖에 없을 겁니다. 아이들 사진, 영상을 보여주면 그 영상에서 제 역할, 지도자로서의 역할, 제가 가지고 있는 자부심, 그리고 보람, 행복을 제 친구들한테 보여주면 친구들이 그때부터 앞에 말했던 안 좋은 얘기들은 하지 않고 고생 많다, 고맙다, 우리가 지금 살고 있는데 너는 미래를 키우고 있었구나, 진짜 고맙다, 이런 얘기들을 들으면서 사실 뿌듯하고 행복하기도 합니다. 돈에 대한 걱정은 다 잊어요. 그런데 솔직히 저희도 사람이다 보니까 집으로 돌아가는 길은 조금 쓸쓸합니다. 그냥 나도 우리 친구들처럼 그냥 저렇게 하는 게 맞는 건가? 내가 아니더라도 우리 청소년들은 또 누군가가 고생해주지 않을까? 이런 생각들이 조금 많이 듭니다. 마지막으로 그냥 추격하겠습니다. 여기 계신 분들도 한 번씩은 들어보셨을 거예요. 아이들 한 번씩 꼭 선생님, 저도 선생님처럼 청소년 지도사가 되려고 해요. 제 인생을 바꿔주신 선생님처럼 저도 누군가의 인생을 바꾸고 싶어요. 라는 얘기를 하는 친구들이 꼭 한 명씩 있습니다. 사실 그 친구들한테 그렇게 하라고 너무 선뜻 말하지를 못하겠어요. 얼마나 힘든지 알고 있기 때문에. 그래서 여기 계신 의원님하고 교수님하고 저희가 이제 이 아이들한테 좋은 지도자 할 수 있을 거라고, 타지 안 가고 부산에서 걱정 없이 하라고 말할 수 있는 환경을 조금 만들어 주시면 너무 감사드리겠습니다. 여기까지 마치도록 하겠습니다. 이 자리가 그 전환하는 계기가 되기를 제가 마지막 한마디 다시 한번 하겠습니다만, 어쨌든 우리 하상우 지도사님께 죄송하다는 말씀으로 말씀드리겠습니다. 이렇게 해서 발제와 토론을 마쳤습니다. 최근에 이제 우리 과장님 오셨는데 좀 소문이 자자하시죠. 굉장히 열심히 하시는 분으로 전정미 의원님 잘 들으세요. 굉장히 제가 그래서 너무 감사합니다. 어쨌든 우리 정규미 위원장님하고 김경희 과장님의 파트너십으로, 아름다운 파트너십을 위해서 다시 한번 박수. 네. 제가 보면서 마무리라고, 솔직히 저도 잘 못하라고 우리 글 싫어. 일단 적었는데, 이 기분이니까 좀 읽어드리고자 합니다. 오늘 개인적으로 많이 부끄러운 시간이었습니다. 부끄러웠습니다. 특히 청소년, 그리고 청소년 지도자의 절규에 가까운 의견 제시와 주장을 듣고는 기성세대의 한 사람으로서 부끄러움을 넘어 죄스러운 심정이었습니다. 그러나 한편 그러한 부끄러움, 죄스러움을 또 무엇인지를 분명하게 알 수 있는 시간이었습니다. 오늘의 발제와 토론에 그 모든 게 들어있습니다. 실행만이 남아있습니다. 언젠가는 그리고 누군가 이 일을 해주겠지 해서는 절대 안 되겠습니다. 혼자 불러 계시는 분들은 물론이거니와 유튜브를 함께하고 계시는 청소년 지도자, 시민 여러분과 함께 당장 지금부터 우리가 해야 한다고 생각합니다. 반드시
그렇게 이야기하고 있습니다. 오늘의 세미나가 그러한 각오를 꾸니 하는 것을 넘어 차근차근 주도 면밀하게 실행하게 되기를 바라면서 오늘 이 자리에 계신 모든 분들에게 감사드리면서 행사를 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 수고 많으셨습니다. 현재까지 유튜브로 2,000회가